ओम शांति। श्रीमद्भगवद गीता रहस्य क्रमांक 52 द्वितीय खंड तृतीय अध्याय कर्मयोग भाग द्वितीय शीर्षक यज्ञ ओ कर्मचक्र। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सहजज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्योद्धो मे स वोस्तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ। इष्टान् भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः चैर्दत्रान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्यक्तोऽघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हजः अघायुरिन्द्रियो रामो मोघं पार्थ सजीवति। अर्थ यज्ञ निमित्त कर्म करबाकू हेब अन्यथा मनुष्य कर्म बंधन रे पड़े। हे कुंतेय तुमे अनासक्त भाव तांको पाई कर्म कर। पूर्वे कल्प आरंभ रे प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ सहित प्रजा सृष्टि करथिले। या द्वारा वृद्धि प्राप्त हुआ। यही यज्ञ तुम्भमानकर अभिष्ट मनोवांछा पूरणकारी हो। यही यज्ञ द्वारा तुम्हें देवता मानंकु संवर्धित कर। सेही देवगण तुम्भमानंकु संवर्धित करंतु। परमात्मा को संतुष्ट करी श्रेष्ठ कल्याणकारी अलौकिक समृद्धि प्राप्त हेब। देवता माने यज्ञ द्वारा संवर्धित होई वांछित भोग्य वस्तु समूह तुम्भ मानंकु प्रदान करिवे। सेमानंक द्वारा प्रदत्त भोग्य पदार्थ सेमानंकु न दे जिए भोग करे से निश्चय ही चोर। यज्ञावशेष भोजनकारी ज्ञानी व्यक्ति समस्त पापरु मुक्त हुअन्ति। किंतु जी निज पाई अन्न पाक करे सेही पापी माने पाप भोजन करती। अन्नरु प्राणीगण उत्पन्न हुअन्ति। वर्षारु अन्नर उत्पत्ति हुए। यज्ञरु वर्षा उत्पन्न हुए। कर्मरु यज्ञर उत्पत्ति हुए। कर्म को ब्रह्मरु उत्पत्ति बोली जान। ब्रह्म अक्षर परमात्मा ठारू उत्पन्न। तेणु समस्त भूत प्राणी रे अवस्थित आत्मा सदा सर्वदा यज्ञ रे प्रतिष्ठित होइछन्ति। हे पार्थ जीए एही प्रकारे प्रवर्तित चक्र एही लोकरे अनुसरण करे नहीं सेही पापी और इंद्रियासक्त व्यक्ति वृथा जीवन धारण करे। श्लोक 9 रु 16 व्याख्या। एठारे यज्ञ शब्द केवल वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक होमाग्नि रे घृताहुति प्रदान को बुझाऊ नहीं। संसार समस्त कर्म को परमात्मा का उद्देश्य रे यज्ञ रूप रे समर्पण करी संपादित करने को हेब। मनरे फल प्राप्तिर आशा न रखी निस्वार्थ भाव रे परमात्मार्पण बुद्धि रे जो कर्म करा जाए ताहा ही गीतार यज्ञ कर्म। एथिरे निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि दे विश्व हित पाई निमित्त भाव रे ईश्वरीय इच्छा पूरण लगी कर्म करा जाए। तेणु यह बंधनर कारण न होई सद्गति प्रदायक हुए। एठारे पूरा शब्द सृष्टि स्थापना व विश्व नवनिर्माण समयर एक प्राचीन प्रकरण को सूचाए। कल्प आरंभ रे बा कली और सत्ययुग संधि समय प्रजापिता ब्रह्मा जेतेबेले परमात्मा द्वारा नियुक्त हुई निमित्त भाव रे कार्य करुथिले
ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଯଜ୍ଞର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣକାରୀ କାମଧେନୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦେବାନ୍ ଭାବୟତାନେନ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦେବତା ଶବ୍ଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ କାଳଚକ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କେହି ନିୟତି କୁହନ୍ତି, କେହି ବିଶ୍ୱନାଟକ କହନ୍ତି, କେହି ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୀଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅଧୀନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଏ, ମେଘ ବର୍ଷା କରେ, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ଦିଏ, ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଋତୁଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଓ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ପୁନଃ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଯୁଗଚକ୍ର ପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି। ବେଦରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତିକୃତ କର୍ମକୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଯାହାଠାରୁ କିଛି ଉପକାର ପାଏ ତାକୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କରେ। ଯିଏ ତା ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ତାକୁ ଅସୁର ଜ୍ଞାନ କରି ତାର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଅଧିକାଂଶ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କ ପରିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନାଦିର କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ତାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମର ଅଖଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ କରିଚାଲିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମ ରକ୍ଷା କରି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରକୃତିର କୋପଭାଜନ ହୋଇ ବିନାଶ ମୁଖରେ ପତିତ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଜଳପ୍ଳାବନ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୋପରେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଉଛୁ, ତାହା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତିର ପରିଣାମ ହିଁ ଅଟେ। ଆଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରକରଣ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞାବଶେଷର ଅର୍ଥ କର୍ମଯୋଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ବୈଶ୍ୟଦେବ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଅନ୍ନକୁ ଯଜ୍ଞାବଶେଷ ରୂପରେ ଅର୍ଥ କରିବା ସମୀଚୀନ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ସମ୍ପାଦନକୁ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ପରମାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ପ୍ରକୃତିର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଜଳ, ବାୟୁ, ଉତ୍ତାପ ଆଦି ଆମକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଋଣୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧି ବିଧାନର ନିୟନ୍ତା ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ। କୃତଜ୍ଞତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହା ସମାଜର ସହଯୋଗ ବିନା ଆହରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ବଳକା ରଖି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି କର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପାଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏହା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ
ବା ଯଜ୍ଞର ଅଖଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହିଁ ଅନ୍ନ ଅଟେ। ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନ କରି ତାର କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଷା କରାଏ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା କର୍ମରୁ ହିଁ ଯଜ୍ଞର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଧକ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଦ୍ୟୋତକ। କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଭବମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମରୁ କର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ବେଦ ବୋଲି ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ବେଦ ଜ୍ଞାନାର୍ଥ ବୋଧକ, ତେଣୁ ବେଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନଦାତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବେଦରେ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ମାନବର କର୍ମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଜ୍ଞାନରୁ କର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମାନବାତ୍ମାଗଣଙ୍କୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରାଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ସର୍ବଗତଃ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଏହି କର୍ମଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱତଃ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ। କାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରୂପୀ କର୍ମ ବିନା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏହିପରି ଅଖଣ୍ଡ କର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।